Wa yuhfarul qabru wa yulhadu. Je kebir demelerde yulhadu dep dagın kelgen. Taşdid menen kelgen jerleri dagın var eken. Mirzo kazılatda lahat kılınat. Lahat degeni birinci mınday koridor kazıp düşösüz da anan kıbla tamanga kazışat. Bilesizler ha? Bu kaysıl yerlerde katуу yerlerde jumşak yerlerde, taştуу yerlerde mınday kazalыбайсың sen. Kazsan al jemilip düşüp kalat. Turabı kum yerlerde kazalasың oşonda. Kıbla tamanda oyalasың ba? Üstüne jemilip düşöt da. Bu kaysıl yerde mümkün bolsa oşol yerlerde uşuntип lahat kazılat. Birinci mınday koridor kazıp düşösüz, anan kıbla tamanga dagın oyup koyuşat. Ha? Şol jaka kirgizip koyuşat adamды. Kabırdın nemesi terengdigi. Мындай көкүрөккө чейин, кээ-бир китепте белге чейин дейт, көкүрөккө чейин дейт. Канча терең болсо ошончо жакшы. Түшүндүңүзбү? Канча терең болсо ошончо жакшы. Бирок кандай казат экенбиз? Мындай казып түшкөнбүз, мындай кирип кетебиз. Эми эгер мүмкүн эмес болсочу, лахат казууга мүмкүнчүлүк болбосочу, эмне кылабыз? Анда ушундай казып түштүңүзбү? Дагы ортосунда кылып кайра терең казып кирип кетет. Düşünüyorsunuz mu? Kabırın içine kayra, sandıktın içine kayra bir sandık salıp koyat deyin. O şunda kazar. Birinci minde kazıp düşöt. Adam da tarırak kılıp durup kayra dağın terengirek kirip ketet. Düşünüyorsunuz mu? Kayra dinler kazatkan daha kazatlanan groptu salıp koyat. Bizdeki bir manda kelet de biraz tar olup terengirek kirip ketet kayra. O şol jege ölüktü koyulat. Düşünüktü mü? وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِمَا يَلِيَ الْقِبْلَةَ. Ölüktü oşun mirzönün içine kıblaga jakın taraftan koyulat. Uşul ıkma bizde biraz uşul sünnet, uşul amal. Bizde uşul sünnet atkarılbaydı taksırlarım. Bizde uşul sünnette atkarbayız köyünce. Misalga, karаңыздар. Ona jer hazır neme deniz? Mirzönün içi mına. Şaka kirgiziş gerek. Partanın aslında emne devlet etkile? Mirzönün içi lahat. Men mana жерде lahattın üstü de ölüktap gelip uşul жерге koyup uşul жерден alıp durup anan kirgiziş gerek. Mana şunu aytıp jatat. Bunu köp adam kıblaga jakın tarafka kirgiziş gerek dep kotorot. Anda emes. Ölük kıbla tamandan koyulat da oşonun mындай alınıp turup koyulat. Koyup jatkan adam kayсы jakты көрөт, kayсы jakты karap turuş gerek? Kıbla tamanга жүздөнгөн болуш керек. Şundan da alıp koyuş gerek. A bizde anda kılbaydı. Bizde alıp kelettem da aylandırıp bir jagıdan. Mesela kıbla bul jakta olsa, batış tarafta olsa, şu batış tarafka koyup alış gerek. A bizde naborot çıgış tarafka koyup turup alışat. Çıgış tarafka koyat da oşol jaktan da süzdürüp alıp kelip kirgizip koyuşat da. Düşünüyorsunuz mu? Bizde oşondoy. Negizinen kaysıl tarafka koyuş gereken, kıbla tamanga koyuyorsun, oşol jaktan alasın da mirzönün içine kirgizesin. Buna söyleminin manisi oşol. فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحَدِهِ قَالَ الَّذِي يَضَعُهُ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ. Lahatqa koyulgan kezde deydi, oşol koyucu adam, janağı ölüktü jerge koygan adam, Bismillahi ve da'nak ve ala millati Rasulillahi sallamnak degen sözde aytış gerek. Allah'ın atı menen sözü seni koyduk, Allah'ın atı menen, anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dini menen emne kıldık, seni tapşırdık degen söz. Şu yerde erkek bolsa sallamnaka deyüz, urgaçı bolsa emne kılabız, ayalı bolsa sallamna ki dep koyuyoruz. Ve yuvajjihuhu ilal kibla, kıblaga жүздөнтөт deydi. Bol yerde dağın bizde tuğra emes düşünüktör var. Kıblaga жүздөнтөт degende mınday kılıp koyup deydi da. Betini burup koyuyor. Vacih degen sözü okup alat da betini de burup koyuyor degen düşünük var. Negizinen kaptalı menen şunday koyuyoruz. Düşünüңүздөр mü? Kaptalı menen. Sol kaptalı menen jatkılасыз, оң жагы üstüne olup kalat şunday bolgon kezdе. Naborot. Başı бұл жақта olsa, егер бұл жақ кыбла бола турган болсо, буту бұл жаққа sol kaptalı menen болуп калат üstünde. Şul çamanга көздө эмне кылабыз? Жүздөнтөбүз таксылар. Түшүнүктүбү? Кадимгиде мындай жаткырып алып туруп, бетине де, башына да буруп койбойсуң. Кадимкиде мындай коюш керек. Капталы менен кыблага жүздөнүп жатыш керек. Мына вайваджиху дегендин мааниси ошол. Ваяхиллул уқдата. Эми ошол жерге койгондон кийин эки жагынан байладык бир өткөндө кепинди. Ошону чечебиз. Чечебиз да камкыш менен жана лахаттын оозуну бекитебиз эми. Камкышты түшүнөсүңөр, а? Лайдан жасалган, лай менен самандан жасалган кирпич менен эле тосуп койгон, эгерде ошол бар болсо да. Бирок ваюкрахул ажуру вал хашаб.
бышык кыш менен жонный кирпич бар го, кызыл кирпичтер. Аны менен, анан тактайлар менен аны озуну бекитүү эмне болот? Макрух болот. Түшүндүңбү? Анын дүйнөлүк нерсеге иштетүүгө мүмкүнчүлүк болгон нерсени ал жака колдонбош керек да. Дүйнөнүн бир когуздугу үчүн. Жыгач тактайлар дүйнөдө керек да бизге. Үй курабыз, аны менен турабы? Башка нерсе курабыз. Вала бааса бил касап. Касаптын зыяны жок. Касап деп камышты айтат. Камыш менде эле жанагы лахаттын озуну тоссоң эмне экен? Болот. Эми бизде азыр оңой эле. Же кам кирпич менен тосушат, же болсо каптарга топуракты толтуруп эле ошол менен тизип тосуп коюшат аны. Түшүнүктүбү? Проблема жок биздин орда. Сумма юхару турабу алейх. Андан кийин ага эмне кылынат экен? Топурак ташталат. Таштаган кезде ошону таштаган адам лопатканы аласыз. Баш тарабынан туруп, минха халакнакум деп таштайсыз. Ва фиха нуидукум деп таштайсыз. Ва минха нухриджукум таратан ухра деп таштайсыз. Мына ушундай жакшы. Ар бир адам 2 лопаткадан таштаса, катышкандар өлүк не болуп калат? Көмүлүп калат таксылар. Биринчи лопаткага эмне дейбиз? Минха халакнакум. Экинчисиге ва фиха нуидукум. Үчүнчүсүндө ва минха нухриджукум таратан ухра деп таштайбыз. Ва юсаннамул кабру ва ла юсаттаху. Биздин мазхаб боюнча кабырды жанагы төбөнүн өркөчүндөй кылып не кылып коет мындай. Неме жоон деп коюшат го, мындай узун кылып коюшат. Мындай 4 буштук кылып койбойт да, жайып койбойт. Биздин мазхабта бир аз үйүп коюшун керек. Жер менен тегиз кылбайт дегендей да, теп тегиз. Бизден кээ бир жерде 4 буштук кылып салат да. Шафи мазхабтарда бар ал нерсе. Бирок бизде мындай не кылып коет экен? Үйүп коет. Көп бийик кылбаш керек да, узун үйүп коесуз. Бул жанагы биз айтканыбыз бул эркек тууралуу болчу. Эми эгерде аялды көмө турган болсок, анда эмне кылабыз? Анда аялды койгон кезде жанагы лахатка кыблага жүздөнтүп койгонубуздан кийин ошол лахаттын үстү не кылат? Кабырдын ичине салгандан баштап бир парданы тартып туруп үстүнө тосуп турушат. Мирзөнүн ичине коюлат. Коюлгандан кийин жанагы озу кам кирпич менен, кам кыш менен бекитилет. Ошол бекитилгенге чейин жанагы парда менен аялдын немеси тосулуп туруш керек. Ону эркек менен аялдын ушул жерде айырмачылыгы бар. Андан кийин айта турган маселе, жерге бергенден кийин, жерге бердик, көмү бүттүк. Андан кийин ошол жерде бир төөнү союп, ошонун этини тарата турган мөөнөтчө туруу дагы сооп амалдардын катарында кирет. Бизде алхамдулилла Кыргызстанда мына ушул эреже уланып келе жаткан эрежелердин бири болуп эсептелет. Биз дагы ошол жерде турабыз. Ошол жерде Кур'ан окуйбуз, сообуну ошол өлүккө багыштап туруп, андан кийин ал жерден кайтып кетебиз. Ибн Умар разияллаху анхудан дагы хадис келет. Ошол Ибн Умар разияллаху анху Бакара сүрөсүнүн алгачкы жана акыркы аяттарын окуган деген. Ошон үчүн ошол мирзөгө барган кезде мустахаб мына ушуларды окуу. Албетте Кур'андын кайсыл жерден окусаңыз боло берет. Ушундай Ибн Умардан ушундай риваят келген. Мына ушул риваяттын хадисти хасан даражасындагы хадис болот, заиф эмес, хасан даражасындагы. Ошон үчүн биздин аалымдарыбыз дагы мына ушул хадистин негизинде өлүккө ошол мирзөдө Кур'ан окууду эрешкен, жакшы амалдардын катарына кошуп, анын сообу ошол өлүккө жетет деген пикирди айтышкан. Ваман истахалла ба'дал виладати суммия ва гусила ва сулли алейхи. Эми кимде ким төрөлгөндөн кийин ыйлап түшсө, башкача айтканда тирүү экендигинин белгиси менен түшсө, төрөлдү. Тирүү экендиги билинди, ыйлап түштү мисалга. Андан кийин өлгөн болсо, ал кишиге эмне кылабыз? Ошол төрөлгөн балага суммия ат коёбуз, жуабыз, жана жаназа намазы эмне болот? Окулат. Ат дагы коёбуз, жуабыз дагы дарат алдырбай эле жуабыз да. Муну эркек, аял любой адам жуа берсе боло берет. Анан жаназа намазын эме кылып окуйбуз. Бирок ва иллам ястахилла удриджа фи хиркатин ва дуфина ва лам юсалла алейхи. Эгерде өлүк түшкөн болсо, тирүүлүктүн такыр аламаты жок болсо, анда жуулат, ат коюлат, чүпүрөккө оролуп, жаназа намазы окулбай алып көмүлөт. Өлүк түшкөн баланы эмне кылат экенбиз? Денеси толук да анын жуабыз, кеп чүпүрөккө ороюбуз. Жаназа намазы окулбай алып мусулмандардын мөрөзөсүнө эмне кылып коесуз таксын? Көмүп коесуз. Ошол жерде жаназа темасы бүттү таксыларым. Аллах разы болсун, Кудай таалам туура түшүнүк берсин. Амин я раббал аламин.